warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami.
محمد بن أحمد السكرة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكرة شيخنا ورب أرواحنا اهدي يا أبي بالخير وإلى أرواح فتى الكتاب الشيخ الدين بن عبد العزيز المليكري الشافعي وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم لنا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع يقتصر حتما على الواجب لديك وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه وإدراك جماعة أولى من التثبيت وسائر سنن الوضوء غير الدلك ما لم يرجو جماعة أخرى. ومكروهاته الإسراف في الماء وتقديم اليسرى على اليمنى والنقص عن الثلاثة والزيادة عليها من غير ماء موقوف فمنه حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. رواه أبو داود. وهكذا الشيخ معين الدين حسن
الشيخ أجلسني يوما فحضر وقت الصلاة فجدد الشيخ أجلسني الوضوء وسهى التخليل الأصابع فهتف هاتف يا أجل تدعي محبة محمد صلى الله عليه وسلم ونكون من أمته ونترك سنته فحلف الشيخ أجل لا أترك سنة من سننه عليه السلام من وقتنا هذا إلى وقت الموت. وقال الشيخ معين الدين كنت إذا رأيت الشيخ أجل رأيته كأنه ينام فسألته عنه فقال أنا من ذلك الوقت الذي نسيت تخليل الأصابع إلى هذا الوقت في الحيرة كيف ألاقي بهذا الوجه محمدا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع هذا فرع. Ini sebuah cabang masalah yang tasiru hatman alal wajibi, membatasi seseorang yang berwudu wajib atas yang rukun-rukun saja. Jadi kita kalau dalam kondisi yang bagaimana nanti hukumnya wajib, kalau kita wudu maka yang kita kerjakan hanya fardu wujud saja. Lini kiwaqtin an idrakis salati kulliha fihi, sempitnya waktu untuk mendapatkan sholat secara keseluruhan di waktu tersebut. Kita wudu udah di penghujung waktu asar. Kalau kita bawa sunnah wudu maka waktu asar kan zuhurnya akan habis. Maka wudu kita nggak perlu kita kerjain yang sunnah. Hukumnya wajib bukan sunnah. Hukumnya wajib hanya mengerjakan yang apa? Yang wajib saja. Ini zuhur tinggal sedikit lagi habis. Kita wudunya sekarang asar jam 3 lewat 20 itu. Berapa? 17. Ya pada sebanyak kali ya. 3 lewat 17 lewat 20 ya. Nah kita pas lagi pengen sembahyang zuhur, wudunya jam 3 lewat 10, mendekati waktu apa? Asar masuk. Dalam kondisi yang demikian, masalah yang demikian, maka itu orang wajib dia, bukan sunnah, wajib dia wudunya mengerjakan hanya apa? Yang wajib saja. Hukumnya wajib. Kenapa demikian? Kalau dikerjain yang sunnah, maka nanti sampai zuhurnya apa? Lewat habis, akhirnya zuhurnya kotoran. Itu demikian. Makanya dalam kondisi yang demikian, pada masalah yang seperti itu wajib itu orang mengerjakan yang wajib saja. Wa idraku jama'atin aula, dan mendapatkan sholat secara berjamaah itu lebih utama minat taklidi
daripada meniga-kalikan basuhan wajah, basuhan rambut, basuhan kepala, sapuan rambut, sapuan kepala, basuhan kaki. Wasairi sunanil wudu'i ghairi dalki, dan sunnah-sunnah yang lain selain menggosok-gosok, dengan syarat catatannya malam yarju jama'atan ukhra, orang itu tidak berharap mendapatkan sholat berjamaah yang lainnya. Kita masuk masjid ini apa? Nggak lagi sholat jamaahnya diulang berapa kali? 2 kali misalnya, nggak ada teman lagi. Nah kita lagi wudhu, kemudian sholat berjamaah sudah dikerjakan, maka nggak perlu kita meniga-kalikan basuhan dan sapuan wudhu kita. Cukup wajah sekali, kemudian tangan sekali, kemudian kepala sekali, telinga sekali, kaki sekali, semua sekali semua. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan sholat apa tadi? Secara berjamaah. Kenapa demikian? Lebih utama kita mengundang sholat secara apa? Secara berjamaah. Jadi kalau berarti begitu, ini udah sebanyak berjamaah sudah dari kerjain. Kita baru apa ini? Kita baru wudhu. Sudah yang wajib saja kita kerjain, begitu ya. Kemudian nggak perlu meniga-kalikan, bahkan yang sunnah yang lainnya nggak perlu diapain, nggak perlu dikerjain. Kerjain yang wajib saja. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan sholat secara berjamaah. Tuh saking utamanya sholat secara berjamaah. Sampai orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah selama 40 hari, maka Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Orang yang kerjain sholat secara berjamaah selama 40 hari, maka Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Tapi ghairid dalki, selain menggosok-gosok, kalau menggosok-gosok kerjain. Jadi pas basuh wajah nih, kan begini hukumnya apa ini? Sunnah bukan wajib. Yang wajib airnya pasti ada, mesti mengalir. Nah, ngegosok-gosok ini jangan sampai ditinggalin. Kalau sunnah yang lain ditinggalkan untuk mengundang sholat secara berjamaah. Jelas ya? Kemudian makruh dalam berwudu. Yang pertama al-israfu fil ma'i, boros dalam menggunakan air wudu. Makanya kalau yang ngerti, buka kerannya nggak perlu apa? Gede-gede, kecil aja udah. Tuhannya nggak ngerti tuh, buka keran sampai apa? Kita supaya misalnya pertama kedengaran orang buka apa? Orang kan, Allah, udah nggak bayar listrik ya, udah nggak kotak kamu, udah nggak masukin. Wah biasa, orang ngerti dikit aja udah, buka keran dikit tuh, jangan terlalu boros. Maka menjadi apa itu? Jadi hukumnya menjadi makruh. Jadi itu yang boleh ngaji. Tapi kalau untuk di mana pun masih mau sholat, maka jangan terlalu gede-gede, makanya sedikit aja itu. Karena al-israf fil ma', boros dalam menggunakan air berwudu adalah hukumnya makruh. Wa taqdimul yusra 'alal yumna, mendahulukan bagian kaki kanan atau tangan yang kiri, kaki yang kiri terlebih dahulu ketimbang yang kanan. Makruh hukumnya tuh. Ada orang wudu kiri dulu, baru kemudian apa? Kanan. Sah kalau wudu dia? Sah, tapi wudunya dihukumkan apa? Makruh tuh. Ada orang basuh kaki kiri dulu, baru kemudian apa? Kanan. Sah kalau wudu dia? Sah, tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Jadi mendahulukan yang kiri baru yang kanan dihukumkan makruh. Contohnya kanan dulu baru apa? Baru sebelah kiri. Yang ketiga, wan naqsu anil thalathati, ngebasuh menyapu kurang dari 3 kali. Makruh tuh. Kondisinya normal, sampai berjamaah belum dikerjain, kita datang masih sholat, masih panjang waktunya. Maka wudhu kita ngebasuh wajah jangan 2 kali, tapi berapa kali? 3 kali. Kalau 2 kali maka menjadi apa? Menjadi makruh. Jelas ya? Jadi nggak boleh kita mengurangi dari 3 kali. Wasyadatu 'alaiha min ghairi ma'in mawqufin, dan melebihkan dari 3 kali makruh juga sama.
Kurang dari 3 hukumnya makruh, lebih dari 3 hukumnya makruh. Yang sunnah berapa kali itu? 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali. Ini makruh hukumnya min ghairi ma'in mawqufin. Lebih dari 3 kali dihukumkan makruh digunakan air wakaf, air yang diwakafkan. Orang datang ke masjid Istiqamah, bawa mesin air, ya. Kemudian bilang ke panitia, ke pengurus, ke DKM, saya wakafkan mesin air Jetbam ini untuk Masjid Jami Al-Istiqamah. DKM-nya bilang, saya terima wakaf mesin air Jetbam dari kamu. Berarti itu mesin air hukumnya apa tuh? Wakaf. Maka air yang keluar hukumnya apa? Air yang diwakafkan. Ada orang wudu ngebasuhnya lebih dari berapa kali? 3 kali. Maka bagaimana hukumnya? Farharamun, hukumnya haram. Makanya air wakaf nggak boleh sembarangan. Nggak boleh haram dipakai untuk selain kepentingan masjid untuk ibadah kepada Allah. Ada orang suka ngambil buat cuci apa? Cuci piring, ya. Cuci motor, kadang-kadang ada yang ya kita lihat juga kalau kadang-kadang tetangga masjid musola airnya mati, mesinnya mati, minta ke mana? Masjid haram, nggak boleh hukumnya. Kalau juga minjem berapa ember ente ambil, nanti kalau udah air nyala langsung apa? Langsung diganti. Ada ambil orang sana? Agak ngambil aja. Masjid musola dikira air bapaknya kali itu. Hukumnya hukum apa tuh? Dikira air kongnya itu. Masalah udah diwakafin maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Contoh karpet, ada orang mau karpet ke Masjid Istiqamah, dia bilang begini, saya wakafkan karpet ini untuk Masjid Jami Al-Istiqamah. Sejak itu ini karpet menjadi wakaf yang ada, karpet yang diwakafkan. Nggak boleh ini karpet dipindah-pindahkan kecuali sampai hancur. Nggak boleh karpet ini dipindahkan, apalagi dikasih buat orang lain, apalagi dikasih apa? Dikasih buat muslim lain. Nggak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Minjem bagaimana hukumnya? Bila seandainya pasti pinjam karpetnya, kemudian ada yang rokok sampai apa? Sampai bolong, yang minjem wajib ganti baru. Yang minjem tuh, makanya nggak boleh sembarangan. Masjid musola dipinjam barang-barang nggak boleh sama sekali. Kalau sekarang gampangin ya, kalau sekarang gampangin. Yang lebih tragis lagi, sajadah masjid musola hilang, diapain? Dijual ente, luar biasa. Luar biasa dijual. Karpet musola kan ada yang jual baru nih, yang lama diapain? Dijual. Kalau duitnya buat kas masjid lagi boleh. Ini hebatnya itu duit buat siapa tuh? Buat jangan jual itu. Bagi-bagi aneh sih sebenarnya. Luar biasa. Berani orang sekarang hukum Allah ya, berani hukum Allah sekarang luar biasa. Jadi berani jual karpet wakaf, dijual sajadah wakaf, duitnya masuk ke kantong. Haram hukumnya tidak diperbolehkan. Tadi itu air wudhu lebih dari 3 kali. Airnya tadi air apa tuh? Air yang diwakafkan tadi haram, maka menjadi apa? Menjadi haram hukumnya. Al-waqfu haqqullah, wakaf itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sengaja mengambil hak wakaf, maka dia berurusan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngeri sedap jadi DKM. Kenapa demikian? Dia berkaitan dengan siapa? Dengan Allah langsung. Harus amanah, harus amanah. Hanya sebawahnya semua harus apa? Harus amanah semua. Yang memang semua kepentingannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi hukumnya haram ya. Kalau lebih dari 3 kali terbasuh air wudu, sementara airnya air wakaf, maka menjadi apa? Menjadi haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hakadal wudu, demikianlah wudu seperti ini. Nabi contohin,
Kan Nabi langsung dari malaikat Jibril. Malaikat itu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerjaan kita semua yang bikin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma lewat malaikat siapa? Jibril. Disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi contohin kepada para sahabatnya. Sahabat turun ke generasi tabi'in, tabi'in turun ke generasi tabi'in, terus sampai hari ini kita contoh untuk kerjaan-kerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ya. Jadi kata Nabi, hakal wudu, demikianlah wudu ini, faman zada ala hada aw naqasa faqad asaa wa zalama. Orang yang melebihkan tadi basuhan sampai lebih dari 3 kali atau mengurangi lebih dari 3 kali, faqad asaa wa zalama, maka dia adalah berbuat satu kezaliman, satu keburukan. Rawahu Abu Dawud. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah malam Jumat kita bareng-bareng meramaikan, syiarkan malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa tuh bawa air, niatin baca Yasin 3 kali. Niat yang pertama biar panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Niat yang kedua agar Allah rezeki yang halal yang banyak yang penuh keberkahan. Niat yang ketiga yang paling penting nih agar mati terdapat husnul khatimah. Kemudian jangan lupa sebelum malam nisfu Sya'ban saling maaf-maafan. Kenapa demikian? Di antara hamba Allah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban adalah musyahid. Siapa musyahid? Orang yang di hatinya menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan benci kepada saudaranya, tetangganya, kerabatnya, hadetolannya. Maka sebelum itu malam nisfu Sya'ban, maafin ya, berdoain ya. Kalau ada salah-salah kata, lagi bercanda, maafin lahir batin. Kenapa demikian? Kalau sudah saling maafkan, insya Allah di malam itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا تعرفنا وأننا أشرفنا وعلى الأعضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب
الحمد لله fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.